بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور پھر باپ نے کیا جواب دیا، یہ سارا واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم والوں نے پھر کیا جواب دیا، اور آخر میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کے بتوں کو ہی اکھاڑ پھینکا تو وہ واقعہ کیسے قرآن میں مذکور ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ذکر کی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الانبیاء کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ ابو الانبیاء کا معنی ہوتا ہے نبیوں کا باپ۔ قرآن مجید نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلام کے باپ اور اسلام کو ملت ابراہیم قرار دیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیکم، باپ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح کروایا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیات 120 سے 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی یکسوئی کی حالت میں فرما برداری کرنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور دنیا میں ان کو بھلائی دی، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ بالکل یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ محترم ناظرین، اسلام کو ملت ابراہیم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام قرآن حکیم کی رشد و ہدایت کا پیغام ہے، اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 63 آیات کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ تاریخ عالم میں یہ شاید پہلی قوم ہوگی جس کا سرکاری مذہب بت پرستی تھا۔ وہ بت تراشتے تھے، بت بناتے تھے اور پھر ان کی بت پرستی کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے گھناؤنے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی تو بت پرستی والا ماحول تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان بتوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، گھڑتا رہتا ہے، اور شام کو اسی بت کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب کیفیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بے چین کر دیتی تھی۔
उनका दिल और दिमाग इस हालत को कबूल करने के लिए क़तअन आमादा नहीं होता था। जो बुत अपनी ज़ात ही में दूसरों के मोहताज होते हैं, वो खुद मोहताज होते हैं कि उसको बनाया जाए, भला वो फिर दूसरों को क्या नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इबादत के लायक वही हो सकता है जो ज़मीन और आसमानों का मालिक और खालिक है, और जो सारी मखलूक़ात की परवरिश करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, और यकीनन हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अव्वल ही से रुश्द व हिदायत अता की थी, और हम उसके जानने वाले थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि ये मुजस्मे क्या हैं जिनको तुम लिए बैठे हो, तो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की पूजा करते हुए पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हैं। उन लोगों ने जवाब दिया, क्या तू हमारे लिए कोई इनके अलावा हक बात लाया है, या यूं ही मजाक करने वालों की तरह कह रहा है? इब्राहीम ने कहा कि ये बुत तुम्हारे रब और खुदा नहीं है, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वो है जो ज़मीनों और आसमानों का मालिक है, जिसने इन सब को पैदा किया, और मैं इसी बात का कायल हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इर्द गिर्द जब ये माहौल देखा कि कौम पूरी की पूरी बुत परस्ती और सितारों की इबादत में मुनहमिक है, और अल्लाह ताला की वहदानियत का कोई तसव्वुर इनके दिलों में बाकी नहीं रहा, और फिर उन्होंने ये तहैया कर लिया कि अल्लाह की तौहीद का पैगाम वो कौम के सामने रखेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने घर पर नज़र डाली। खुद उनका अपना घर शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ था। अपने बाप आज़र की बुतसाज़ी पूरी कौम के लिए मरजा और महवर बनी हुई थी। अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया गया कि दावत हक़ की इब्तिदा अपने घर ही से होनी चाहिए। इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातब किया और फरमाया, ऐ बाप, खुदा परस्ती के लिए जो तरीका आपने इख्तियार किया है, और जिसको आबाओ अजदाद का कदीम तरीका कहा जाता है, ये सरासर गुमराही और बातिल परस्ती है। सीधा रास्ता वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। इन बेजान मूर्तियों में जिनकी हैसियत खिलौनों से कम नहीं, इबादत और परस्तिश के ये लायक नहीं हैं। ना ये देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना किसी के काम आते हैं। भला ऐसे बेजान और बेहरकत खुदा या शरीके खुदा कैसे हो सकते हैं? ऐ बाप, मुझको इल्म की रोशनी मिल चुकी है। इस रोशनी में आप चल कर देखिए, आपको हक और बातिल साफ नज़र आएगा। शैतान ने आपको गुमराही में मुब्तला कर दिया है, आपको गलत राह पर गामज़न कर दिया है। मुझे सख्त अंदेशा है कि कहीं शैतान की तरह आप भी खुदा के अज़ाब में मुब्तला न हो जाएं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मुखलिसाना दावत का अपने बाप पर कोई असर नहीं हुआ, और हक़ को कबूल करने की बजाय उसके बाप आज़र ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकाना शुरू कर दिया। कहने लगा, इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आया, तो मैं तुझे संगसार कर डालूंगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया है, और एक जानिब अगर बाप के एहतराम का मसला है, तो दूसरी जानिब फ़र्ज़ की अदायगी का मसला और अल्लाह ताला के हुक्म का मसला है, और बिलाखिर उन्होंने ऐसे ही किया जो एक पैगंबर के शायान शान होता है। बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं, बल्कि नरमी से, हिकमत से और अखलाक करीमाना से दिया। उन्होंने कहा कि ए बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है, तो आज मेरा आखिरी सलाम तुम्हें अर्ज़ है। मैं अल्लाह ताला के सच्चे दीन और उसके पैगाम को नहीं छोड़ सकता, और किसी हाल में भी बुतों की इबादत नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना आपके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करता रहूँगा, ताकि आपको हिदायत नसीब हो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप को दावत देने का ये वाक़या सूरह मरियम के अंदर मज़कूर है।
अब तज़किरा करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। बाप और बेटे में जब इत्तिफाक की सूरत नहीं बनी और बाप आज़र ने किसी तरह भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रुश्द व हिदायत को कबूल नहीं किया, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप आज़र से जुदाई इख्तियार कर ली और अपनी दावत तौहीद और पैगाम रिसालत को मज़ीद वसी कर दिया। अब सिर्फ बाप और अहले ख़ानदान ही मुखातिब न रहे, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के तरीके को कब छोड़ने वाली थी? उसने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक न सुनी और तौहीद की इस दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे, बहरे बन गए। उनके कान मौजूद थे मगर तौहीद की आवाज़ के लिए बहरे थे। आँखों में बिनाई ज़रूर थी लेकिन हक़ की बसारत से महरूम थे। ज़ुबान में गोयाई की ताकत थी लेकिन तौहीद के इकरार के लिए वो गूंगे थे। अल्लाह ताला सूरह आराफ में इस कैफियत को बयान करते हैं। लहुम क़ुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुल ला युबसिरून बिहा। उनके दिल हैं पर वो समझते नहीं, उनकी आँखें हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके कान हैं लेकिन वो उनसे सुनते नहीं। ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। यही हैं वो लोग जो गफलत में पड़े हुए हैं। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोर देकर पूछा कि ये बताओ कि जिनकी तुम इबादत करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का नफ़ा या नुकसान पहुँचाते हैं, तो कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम नहीं पड़ना चाहते। हम तो सिर्फ़ ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, लिहाजा हम भी वही करेंगे। तब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास अंदाज़े ख़िताब इख्तियार फ़रमाया और सवाल किया कि अच्छा, तो मैं तुम्हारे उन सब बुतों को अपना दुश्मन समझता हूँ और उनसे ऐलान जंग करता हूँ। अगर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। मैं अपने खालिक और मालिक पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ। ये एक ऐसा चैलेंज था जो कौम को गौर करने के लिए काफ़ी था। मगर बाप आज़र और कौम ने तय कर लिया था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस तरह कौम वालों का इनकार बढ़ता रहा। अब तज़किरा करते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में इस कदर मुब्तला थी कि वो अपने बुतों को सुबह के वक़्त बनाते थे और शाम के वक़्त उन्हीं के आगे झुकते थे। बुतों के साथ-साथ वो सितारों की भी इबादत करते थे। बुत परस्त कौमों के अकीदों में कुछ ठहराव नहीं होता। वो हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके ज़रिए उन्हें नफ़ा या नुकसान हो जाता हो। यही वजह है कि बहुत सी कौमों के माबूद जंगल के दरिंदे और पानी के जानवर तक पाए जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में जहाँ बुत परस्ती थी, बुतों की इबादत की जाती थी, वहाँ पर सितारों की इबादत भी मौजूद थी। उनका ये अकीदा था कि इंसानों की मौत और ज़िंदगी, उनका रिज़्क़, नफ़ा नुकसान, खुश्क साली, फ़तह और शिकस्त, ग़र्ज़ ये कि पूरी दुनिया का निज़ाम और नस्क़ इन सितारों और सितारों की हरकत की तासीर पर चल रहा है। इसलिए इन सितारों की खुशनुदी ज़रूरी है और ये उनकी परस्तिश के बग़ैर मुमकिन नहीं, यानी उनकी इबादत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये बातिल अक़ाइद उनके दिलों में इस कदर पेवस्त हो चुके थे कि वो खुद इतने डरते थे कि इनको बुरा कहने वाले के लिए तसव्वुर करते थे कि वो उनके ग़ज़ब में आकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस सितारा परस्ती के ख़िलाफ़ भी अपनी जद्दोजहद जारी रखी और कौम के दिमागों के मुताबिक एक अजीब और दिलचस्प बयानिया इख्तियार फरमाया। तारों भरी रात में एक सितारा खूब रोशन था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो अपने मुकर्ररा वक़्त पर नज़रों से ओझल हो गया, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता।
कुछ देर के बाद चाँद आबोताब के साथ नमूदार हुआ और देखकर आपने फरमाया, ये मेरा रब है। जब सहर का वक्त हुआ तो चाँद भी मांद पड़ने लगा, और जिस कदर तुलुए आफ़ताब का वक्त करीब होता गया, चाँद का जिस्म देखने वालों की आँखों से ओझल होने लगा। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चाँद के रब होने की नफ़ी के साथ-साथ अल्लाह वाहिद की हस्ती की जानिब कौम की तवज्जो हो जाए। आपने फरमाया, अगर मेरा हकीकी परवरदिगार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी ज़रूर गुमराह कौम ही में से होता। सिर्फ ये कहकर खामोश हो गए। तारों भरी रात का ये किस्सा ख़त्म हुआ। दिन निकला। सूरज जब ज़ाहिर हुआ और पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर एक नज़र डालकर फरमाया, ये है मेरा रब और सबसे बड़ा है ये। फिर दिन भर चमकने दमकने के बाद सूरज भी रोपोश होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से गायब हो गया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बराअत के साथ साथ इस हकीकत का भी इजहार कर दिया कि तुलू और गुरूब होने वाला भला अल्लाह कैसे हो सकता है। ए कौम, मैं इन मुशरिकाना अकायद से बरी हूँ, शिरक की ज़िंदगी से बेज़ार हूँ। यकीनन मैंने अपना रुख सिर्फ उसी ज़ात की तरफ कर लिया है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है। मैं हनीफ हूँ, यकसूई के साथ इबादत करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, और मैं मुशरिक नहीं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ऐलान करना ही था कि कौम का गुस्सा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उबलने लगा। अब बाज़ाब्ता तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो लोग झगड़ने लगे और तरह तरह की धमकियाँ देने लगे और अपने माबूदों के कहर और गज़ब से डराने लगे कि अनकरीब वो तेरी तौहीन का तुझसे ज़रूर इंतकाम लेंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेखौफी के साथ कहा कि तुम मुझे अपने बुतों से क्या डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझे सही राह दिखाई है और मुझे तुम्हारे बुतों की कुछ परवाह नहीं। तुम्हारे बुत कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को एक मानने वाला हूँ, जिसके दस्ते क़ुदरत में ज़मीन व आसमान की ताकत है। वही मेरा रब है, उसी पर मेरा मुकम्मल एतमाद है। अल्लाह ताला की ये वो अज़ीमुश्शान हुज्जत थी जो उसने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बुत परस्ती के ख़िलाफ़ हिदायत व तबलीग के बाद सितारा परस्ती के रद में ज़ाहिर फरमाई। और ये सारी क़ुरआनी तफ़सील सूरतुल अनआम की आयत 75 से 84 तक मज़कूर है। मोहतरम सामीन, अब तज़किरा करते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम के बुतों को तोड़ दिया और फिर कौम वालों ने कैसे गुस्से का इज़हार किया और फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे उनको दलाइल दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से रुश्द व हिदायत की राह बतला दी थी, अपने मनसब का बुनियादी मकसद खालिसतन तौहीद को पेश करना था। बुत परस्ती और सितारों की इबादत करने वालों को तौहीद की दावत देना था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इफ़हाम और तफ़हीम का जो तरीक़ा इख्तियार फरमाया था, उसकी बुनियाद सिर्फ़ अक़ली दलाइल पर नहीं थी, बल्कि हकीकत को फ़ितरी दलाइल की सादगी के साथ वाज़े करना था। इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी-कभी मुशाहदाती तरीक़ों से कौम को तौहीद की तरफ मुतवज्जे करने का तर्ज़ और तरीक़ा इख्तियार फरमाते थे, जैसा कि अभी हमने तज़किरा किया था कि सितारों की इबादत करने वाली कौम को ये ज़ाहिर करवाया कि जिस चीज़ पर ज़वाल आता हो और वो चीज़ डूब जाए, वो अल्लाह और खुदा कहलाने की मुस्तहिक नहीं हो सकती। इसके बाद बुतों की बेबसी और बेचारगी का आंखों देखा मंजर कौम के सामने पेश करते हैं। अल्लाह की तरफ जब दलाइल के बाद भी तौहीद को कबूल नहीं किया और बुत परस्ती में लगे रहे, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम के कुछ अफराद से ये कह दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया तदबीर करूँगा।
چونکہ بات کچھ واضح نہیں تھی اس لیے قوم نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی، اور اتفاق سے قریبی زمانہ میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر جب قوم کی جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو انہوں نے ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی، اور یہ نظروں کا آسمانوں اور ستاروں کی طرف اٹھانا ایسا ہی تھا جیسے کہ شدید تردد کے وقت آدمی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے فطری طور پر اپنی نظر آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، لیکن اس طرح آسمانوں کی طرف دیکھنا کسی خاص مقصد کے تحت نہیں ہوتا۔ دیکھتے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں کی عبادت کرنے والی تھی، اس لیے وہ یہ سمجھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی ستارے کے برے اثر میں مبتلا ہیں۔ یہ سوچ کر بغیر کسی اصرار کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ اب جب کہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن، مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور کھانے پینے میں مشغول تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور عملی طور پر قوم پر یہ واضح کر دوں کہ ان بتوں کی حقیقت کیا ہے۔ موقع پا کر جب کہ پجاری اور مجاور وہاں پر موجود نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بت خانے میں گھس گئے۔ وہاں پر دیکھا تو ان بتوں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے دے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ پھر کہنے لگے کہ میں بات کر رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بعد ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں بتوں کا یہ حال پایا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہوگا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی بتوں کے ساتھ اپنی خفیہ تدبیر کا تذکرہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے بتوں کا دشمن بھی ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو وہ غم اور غصے کے ساتھ سرخ ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ منہ مانگی مراد تھی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بات صرف پجاریوں اور مجاوروں ہی کے سامنے نہ ہو بلکہ عام لوگوں کے سامنے بھی ہو جائے، اور عام لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے کہ جن بتوں کو یہ لوگ حاجت روا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھتے ہیں وہ خود کتنے بے بس ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے لایا گیا تو بڑے روب کے ساتھ ان لوگوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ موقع آ گیا جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی کہ مجمع موجود ہے، عوام سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بتوں کا کیا حشر ہوا ہے، اس لیے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو عوام کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت آ چکا ہے، تاکہ عوام کو آنکھوں دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ آج تک جن بتوں سے متعلق جو کچھ ہم سے یہ پجاری اور ان مجاوروں کی جماعت کہا کرتی تھی یہ سب مکر و فریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس بڑے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں کہ یہ سب کچھ اس بڑے سردار نے کیا ہے، اگر یہ بولتا ہے تو اسی سے پوچھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہنے کے دو مقصد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس جملے کا مطلب کہ ان کے سردار نے کیا ہے، اس کا اشارہ بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتا ہے،
جس کو نہیں توڑا تھا، اور خود ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی بات ہو، یعنی اگر بڑا بت مراد لیا جائے اس جملے سے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے عقیدے پر ایک طنز یا ہم معنی جملہ ہے۔ یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی یہ خدا ہیں، تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چاہیے کہ شاید بڑا بت ان چھوٹے بتوں سے کسی بات پر بگڑ گئے ہوں اور سب کچھ اس بڑے نے تباہ کر دیا ہو۔ اگر دوسرا مفہوم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اس جملے سے مراد ہوں، وہ لیا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کا اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید ان لوگوں کا ذہن میری طرف ہی منتقل ہو جائے گا اور یہ مجھ سے پوچھیں گے، تو مجھ کو پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر اس جملے سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہوں، تو ان کا مقصد یہ تھا پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا مجھے موقع مل جائے گا، اور اسی موقع کی تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا ان کاہنوں اور مجاوروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئے اور ندامت میں ڈوب گئے۔ آخرکار اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو، یعنی وہ اپنے ضمیروں کو کہنے لگے کہ واقعی ہم خود ظالم ہیں۔ اس کے بعد اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے، اے ابراہیم، تو خوب جانتا ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑنے کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف منسوب کرنا، اس کا مقصد جھوٹ بولنا نہیں تھا، بلکہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا تھا، تاکہ یہ لوگ خود اپنی زبان سے اقرار کر لیں کہ ان کے معبود بالکل بے بس ہیں، جو اپنے ذاتی نقصان کو دور نہیں کر سکتے، تو پھر وہ دوسروں کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ثابت ہوئی، اور قوم نے اعتراف کر لیا کہ ظالم لوگ ہم ہی ہیں، اور ان کو زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ جو بت ہیں یہ جواب دینے یا بولنے کی قطعاً طاقت نہیں رکھتے، تو یہ نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے بسی کو قوم کے سامنے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مشاہدہ کروایا، اور قوم نے سر جھکا کر اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ اس تفصیلی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیات 51 سے 68 تک ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت، جب انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دینا شروع کی اور پھر اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے ٹاکرا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ذکر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔